हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् पर्वत इवाविचाचलिः इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठ इह राष्ट्रमुधारय अभितिष्ठ पृतन्यतः अधरे सन्तु शत्रवः इन्द्र इव वृत्रः तिष्ठ सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु देवीं वाचमजनयन्तु देवाः तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रे शमोर्जन्दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुदयितो अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्री काश्यपान्वय सोमसुन्दर गुरुपादुकाभ्यां नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये। ॐ भूः प्राणानायम्ये ममोपात्त समस्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वराज्ञया परमेश्वर परमेश्वरी प्रीत्यर्थं शुभाभ्यां नमः। शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलुजिगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादि षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये स्वस्तिश्री मंगलकर जयनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ कार्तिकमासे शुक्लपक्षे त्रयोदश्याम् उपरि चतुर्दश्यां शुभतिथौ वासरः सौम्यवासरयुक्तायां रेवती नक्षत्र संयुक्तायां शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण सकल विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेव्याः जगज्जनन्याः जगन्मंगलदायिन्याः जगद्रक्षणदीक्षितायाः सकल भुवन जगत् सृष्टि स्थिति संहार जरोभावानुग्रह पंचकृत्य कारणभूतस्य पराजिनी श्री नारायणी अंबिकायाः परिपूर्ण कृपा कटाक्ष वीक्षणेन सर्वेषां मेषादि द्वादश राशिषितानाम् अश्विन्यादि सप्तविंशति नक्षत्रेषु संजातानां सर्वेषां भक्त महाजनानां सेवार्थम् आगतानां सर्वेषां धन उपकारीणां धान्य उपकारीणां वचोपकारीणां वाच्योपकारीणां शरीरोपकारीणां शारीरोपकारीणां सर्वेषां आसेतु हिमाचलानाम् आबालवृद्धानां सर्वेषां भक्त पट्टाभिषिक्तानां सर्वेषां क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुः आरोग्य विशेषतः మా భక్తజనులంతా కూడా ముఖ్యమైనవి కార్తీక మాసంలో అత్యంత వైభవపేతంగా స్వర్ణలక్ష్మి అమ్మవారు మన భాగ్యనగరానికి విచ్చేసింది. ఇక్కడ భాగ్యలక్ష్మి మన మొత్తానికి స్వర్ణలక్ష్మి. భాగ్యనగరంలో భాగ్యలక్ష్మి కదా, ఆ భాగ్యలక్ష్మి ధనలక్ష్మి యొక్క పూజలో సంకల్పం జరుగుతోంది. అందరూ కూడా లక్ష్మీప్రదం కావాలి కదా, ఇలా దోసిలి పడితే దాంట్లో లక్ష్మీప్రదం కనకధార పడుతుంది. అందరూ కూడా ఒక్కసారి గోత్రాన్ని మనసులో చెప్పుకోండి. గోత్రస్య మీ యొక్క గోత్రాన్ని మనన చేసుకోండి. నామధేయస్య ఆడవాళ్ళైతే మీ భర్త పేరు, మగవాళ్ళు వారి పేరు చెప్పుకోండి. ధర్మపత్ని భార్య పేరు, ఆడవాళ్ళ పేరు ఒక్కసారి మనన చేసుకోండి. చిరంజీవిన పిల్లల పేర్లు ఒక్కసారి చెప్పండి అమ్మా.
మీ పెద్దవాళ్ళ పేరు కూడా ఒకసారి చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబం అనుకోండి. అస్మిన్ దేశే అస్మిన్ రాష్ట్రే అస్మిన్ పట్టణే అస్మిన్ గ్రామేషు స్థితానాం సర్వేషాం భక్తజనానాం నానా గోత్రానాం నానా నామధేయానాం తత్సహ కుటుంబానాం లోక కళ్యాణార్థం సమస్త జన సంతోషకరణార్థం సమస్త అతివృష్టి అనావృష్టి బాధా నివృత్తి ద్వారా సకాల పరిపూర్ణ వర్ష ఫల ప్రాప్త్యర్థం అష్టైశ్వర్య ఫల సిద్ధ్యర్థం స్వర్ణలక్ష్మీ దేవత సంపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం అఖండ ధనలక్ష్మీ స్థిరలక్ష్మీ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం కార్తీక మాస శుభదమయే స్వర్ణలక్ష్మీ దేవత పూజార్చన మహంగరిష్యే. అందరూ కూడా ఇలా దోసిలి పెట్టి సంకల్పాన్ని చెప్పండి అమ్మా. ఓం గట్టిగా చెప్పాలి. ఓం మమ అస్మాకం సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం అఖండ ధనధాన్య వస్తువాహన పుత్రపౌత్ర అష్టైశ్వర్య ప్రాప్త్యర్థం స్వర్ణలక్ష్మి మహాలక్ష్మి ధనలక్ష్మి ఐశ్వర్యలక్ష్మి విద్యాలక్ష్మి సంతానలక్ష్మి భాగ్యలక్ష్మి దేవత స్వర్ణలక్ష్మి దేవత సంపూర్ణ అనుగ్రహ కృప కటాక్ష ఫలసిద్ధ్యర్థం మమ గృహే అఖండ ధనలక్ష్మి స్థిరలక్ష్మి నిత్య నివాస సిద్ధ్యర్థం సంకల్పిత కార్తీక మాస శుభ సమయే స్వర్ణలక్ష్మి దేవత పూజార్చనం అహం కరిష్యే. ఆ దోసిలి పట్టిన చేతులు మీ వైపు అనుకోవాలి 3 మార్లు. అంటే ఆ లక్ష్మి మీకు కలగాలని అనుకుని ఆ చేతులు కళ్ళకద్దుకోండి 2 చేతుల్ని. జై స్వర్ణలక్ష్మీ మాతాకి. అంతే కావాలా లక్ష్మి? చాలా కావాలా? మరి గట్టిగా చెప్పాలిగా. స్వర్ణలక్ష్మీ మాతాకి, స్వర్ణలక్ష్మీ మాతాకి, జై జై స్వర్ణలక్ష్మీ మాతాకి. పూజార్చనం కరిష్యే. శ్రీపురం వేలూరు స్వర్ణలక్ష్మీ మాతాకి. అభ్యర్చ్యే సప్త ప్రణవేనాభిమంత్రియే ఆపో వాయుదగుం సర్వం విశ్వభూతాన్యాపః ప్రాణావాపః పశవాపో నవాపో మృతవాపః సమ్రాడాపో విరాడాపః స్వరాపః ఛందాగుష్యాపో జ్యోతిగుష్యాపో యజోగుష్యాపః సత్యమాపః సర్వా దేవతాపో భూర్భువః స్వరాప. ఓం గంగే యమునే కృష్ణే గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరీ జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు ఆయాంతు దేవ పూజార్థం దురితక్షయకారకాః. కలశోదకేన పూజా ద్రవ్యాన్ని సంప్రోక్ష్య దేవీం సంప్రోక్ష్య ఆత్మానం సంప్రోక్ష్య. హరిణీం సువర్ణరజతస్రజాం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మహావహ. మహాలక్ష్మీం ధ్యాయామి ఆవాహయామి తాం ఆవాహయాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీం యస్యాం హిరణ్యం విందేయంగామశ్వం పురుషాణః. నవరత్నఖచిత సింహాసనం పరికల్పయామి అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాథ ప్రమోదినీం
श्रियं देवी वह्वये श्रीर्मा देवी पादयोः पाद्यं समर्पयामि स्मिरां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं दृप्तां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिह वह्वये श्रियोः अर्घ्यं समर्पयामि चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियल्लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्वेणस्य दान्वां वृणे आचमनीयं समर्पयामि स्नपयामि ॐ नित्यवहिष्ठामजो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे योगः शिवतमोरधस्तस्य भाजयते हनः शरीरमनः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आवो जनयथा जनः आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽधबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च भाग्या लक्ष्मीः वर्णलक्ष्म्यम्बिकायै नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे वस्त्रोपवस्त्रार्थे अक्षतां समर्पयामि क्षत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूदिवसमृद्धिं च सर्वान् निर्नुदमे गृहात् आनवार्थे अक्षतां समर्पयामि गन्धद्वारान् दुराधर्षान् नित्यवष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरेयो सर्वभूतानां तामिह वह्वये श्रियम् अलङ्करणार्थे दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि मनसः काममागोतुं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मजिश्रीश्रयतां यशः महालक्ष्मीम्बिकायै नमः पुष्पाणि पुष्पमालिकां समर्पयामि यो मां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति चन्द्रमा वा अवां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति पुष्पैः पूजयामि అమ్మ అందరికీ కూడా స్వర్ణలక్ష్మి వేలూరు శ్రీపురం స్వర్ణలక్ష్మి మాతకి అర్చన జరుగుతోంది. అక్కడి నుంచే మీ మనస్సు అనే పుష్పాన్ని అక్కడి నుంచి వేస్తూ, అంటే మనస్సు కూడా ఒక పుష్పం కదా, ఇలా పట్టుకుని నేను ఒక శ్లోకం ధ్యాన శ్లోకం చెబుతాను. ఆ తర్వాత ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఇక్కడ అష్టోత్తరం జరుగుతూ ఉన్నంతసేపు 108 మార్లు అవుతుంది. గట్టిగా చెప్పాలి, గట్టిగా వినపడినా పర్లేదు, వేలూరుకి వినపడాలి, శ్రీపురానికి వినపడాలి. మన స్వర్ణలక్ష్మీ నమః నామం శ్రీపురానికి వినపడాలి. కార్తీక మాసంలో ఇంకా విశేషం ఏమిటంటే వేలూరు శ్రీపురంలో స్వర్ణముతో అంటే బంగారముతో ఏర్పడిన శ్రీ మహాలక్ష్మి, అక్కడే మన వెంకటేశ్వర స్వామి పక్కనే స్వయంగా వైకుంఠం నుంచి దిగిన స్వర్ణలక్ష్మి అమ్మవారు. అక్కడి నుంచి మనకు ఇక్కడికి దర్శనానికి ఇంచుమించుగా మనం శ్రీపురం ఆ యొక్క స్వర్ణ దేవాలయాన్ని దర్శించుకున్న పుణ్యం మనకి ఇక్కడికి వచ్చింది. దానికి విశేషం ఎంతో ప్రయత్నం, ఎన్నెన్నో సార్లు నారాయణీ అమ్మ స్వామివారిని గురువు గారిని ఎంతెంతో చౌదరి గారు వారి దంపతులు వారి యొక్క స్థితి ద్వారా మనందరి కోసం మనందరి మీద కూడా లక్ష్మీప్రదం భాగ్యలక్ష్మి మనకుంది. స్వర్ణలక్ష్మి అనుగ్రహం కలగాలి, అప్పుడు భాగ్యము స్వర్ణము. ఏం భాగ్యం అమ్మ! అందుకనే స్వర్ణలక్ష్మి వచ్చి మనకు మహాభాగ్యమైంది, భాగ్యనగరంలో మహాభాగ్యమైంది. అలా మన చౌదరి గారి దంపతులు ప్రయత్నం చేయడం, మీ అందరి భక్తి అనే శక్తి మాకుంది కాబట్టి ఆ శక్తి ద్వారా నారాయణీ అమ్మ స్వామి గురూజీ గారు మనకి దర్శనానికి పంపించడం మొట్టమొదటిసారిది.
మీరు ఎక్కడైనా దర్శనం చూస్తున్నారా? బయటకు వచ్చి మొట్టమొదటిసారి అమ్మ అక్కడి నుంచి తరలి మన భాగ్యనగరానికి రావడం, మనల్ని అనుగ్రహించడం, మనకి అమ్మవారి యొక్క చల్లని చూపులు, చల్లని కరుణ మనపై పరిపూర్ణంగా పడుతుంది. వేలూరే ఇక్కడికి వచ్చింది, శ్రీపురమే ఇక్కడికి వచ్చింది. నారాయణి అమ్మ గురూజీ కూడా అక్కడే ఉన్నారు అమ్మ పాదాల చెంత. నారాయణి అవతారం శ్రీ శక్తి అమ్మ గురూజీ గారు కూడా ఇక్కడే అమ్మవారి ఆ యొక్క అనుజ్ఞలోనే ఉన్నారు. వారి దర్శనం కూడా మనకు జరుగుతోంది. ఆ స్వర్ణలక్ష్మి అమ్మ అర్చన జరుగుతోందమ్మా. ఒక్కసారి ఆ ధ్యాన శ్లోకం గట్టిగా చెప్పి నామాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. మీరు ఓం స్వర్ణలక్ష్మి నమః అంటూ ఉండాలి. ఏమ్మా ఒక్కసారి చేతులు జోడించి లక్ష్మీ అమ్మవారి ధ్యానాన్ని చెప్పండి. ఓం గట్టిగా చెప్పాలి. లక్ష్మీప్రదం ఎక్కువ కావలసిన వాళ్ళు ఓం ఓం యా దేవి సర్వభూతేషు లక్ష్మీరూపేణ లక్ష్మీరూపేణ స్వర్ణలక్ష్మీరూపేణ సంస్థిత సంస్థిత నమస్తస్యై 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 నమో నమః నమో నమః. అలాగే నమస్కారం చేసి ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఒక 5 మార్లు చెప్పిస్తాను. అదే నామం గట్టిగానే చెబుతూ ఉండాలి. ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః. ఇదే నామం ఇంతే కంఠంతో మొత్తం నామాలయ్యే వరకు బయటకు వినపడుతూనే ఉండాలి. అలాగే గట్టిగా చెబుతూ ఉండండి. పుష్పార్చన జరుగుతూ ఉంటుంది. మీతో పాటుగా నేను చెబుతాను వీళ్ళ నామాన్ని. అమ్మకి స్వర్ణలక్ష్మి అమ్మవారికి ఒక్కొక్కటిగా వచ్చేస్తూ ఉన్నాయి కమలా పుష్పాలు. అమ్మ కూర్చునే పద్మాసనే పద్మకరే అని చదువుతాం కదా. పద్మాలు, కమలాలు, వెండితో చేసిన పుష్పాలు, వెండితో చేసిన అమ్మవారి నాణములు, గులాబీలు, మల్లెలు. లక్ష్మి అంటేనే అవన్నీ కదమ్మా. బాగా నవ్వితే లక్ష్మీప్రదం అంటాం. ఇంట్లో ఆనందంగా ఉంటే లక్ష్మి ఉందంటాం. బిడ్డలు పుడితే సంతాన లక్ష్మి, విద్య వస్తే విద్యాలక్ష్మి, ఐశ్వర్యలక్ష్మి, ధాన్యలక్ష్మి, ఇలా అన్ని లక్ష్ములు మన నట్టింట నడయాడాలి. అందుకని జాగ్రత్తగా గట్టిగా చెబుతూ ఉండండి. ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీ ఆదిలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం శుద్ధలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం బుద్ధిలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం వరలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం సౌభాగ్యలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం వశోలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం కామ్యలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం గాణలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం శృంగారలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం ధనలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం ధాన్యలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం ధరాలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం అష్టైశ్వర్యలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం గృహలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం గ్రామలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం రాజ్యలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం సామ్రాజ్యలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం శాంతిలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం దాంతిలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం సౌందర్యలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం ఆత్మానందలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం
శ్రీం సత్యలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం దయాలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం సౌఖ్యలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం వ్రతలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం గజలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం రాజలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం తేజోలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం సర్వోత్కర్షలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం సత్వలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం తత్వలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం బోధలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం విజ్ఞానలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం దయాలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం వీర్యలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం ధైర్యలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం ఔదార్యలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం సిద్ధిలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం వృద్ధిలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం విద్యాలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం కళ్యాణలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం కీర్తిలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం మూర్తిలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం వర్చోలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం అనంతలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం జపలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం తపోలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం వ్రతలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం వైరాగ్యలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం మంత్రలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం తంత్రలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం యంత్రలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం గురుకృపాలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం సభాలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం ప్రభాలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం కళాలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం లావణ్యలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం వేదలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం నాదలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం శాస్త్రలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం వేదాంతలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం క్షేత్రలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం తీర్థలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం మేధాలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం సంతానలక్ష్మ్యై నమః.
ఓం శ్రీం యోగలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం భోగలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం యజ్ఞలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం పుణ్యలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం అన్నలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం మనోలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం ప్రజ్ఞాలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం గట్టిగా చెప్పాలి. శ్రీం బ్రహ్మలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం ధర్మలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం అర్థలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం కామలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం నిర్వర్ణలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం పుణ్యలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం క్షేమలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం శ్రద్ధాలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం చైతన్యలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం భూలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం భువర్లక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం సువర్లక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం త్రైలోక్యలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం మహాలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం జనలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం తపోలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం సత్యలోకలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం భావలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం వృద్ధిలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం భవ్యలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం వైకుంఠలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం వైకుంఠలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం నిత్యలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం సత్యలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం వంశలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం కైలాసలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం ప్రకృతిలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం శ్రీలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం స్వస్తిలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం గోలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం శక్తిలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః గట్టిగా చెబుతూ ఉండాలిగా. శ్రీం భక్తిలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం గట్టిగా. శ్రీం ముక్తిలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం త్రిశక్తిలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం శ్రీచక్రరాజలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం బ్రహ్మానందలక్ష్మ్యై నమః ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీం
శ్రీ స్వర్ణలక్ష్మ్యై నమః. ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ నమః. గట్టిగా ఒకసారి మీరు అందరే చెప్పండి. ఓం స్వర్ణలక్ష్మీ దేవా. స్వర్ణలక్ష్మీ మాతాకి జై. మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం చేయండి అమ్మా. పెద్దల అనుజ్ఞతో మా భక్తి టీవీ చైర్మన్ గారి నరేంద్ర చౌదరి గారి వారి మనస్సులో ఉన్న సంకల్పాన్ని ఒకటి చెబుతాను మీకు. ఈ రోజు కోటి దీపాలు వెలిగించడమే కాకుండా ప్రతిరోజు పెద్ద తల్లులందరికీ తెలుసు, సాయంకాలం వేళలో సంధ్యాదీపారాధనలో వచ్చును తల్లి మహాలక్ష్మి, ఇచ్చును తల్లి వరలక్ష్మి. వచ్చేసిందా అంటే ఇంట్లో కూడా మీరు ప్రతిరోజు సాయంకాలం సంధ్య వేళ ఇలాంటి ప్రమిద పెట్టి దీపారాధన చెయ్యండి. మీ ఇంటికి లక్ష్మి వస్తుంది, అందరికీ లక్ష్మి కావాలని వారి సంకల్పమట. అది నేను నా కంఠంతో ఆయన కంఠమే అనుకొని మీకు చెబుతూ ఉన్నాను. అమ్మా ప్రతిరోజు లక్ష్మీప్రదం చేసుకోండి. ఓం కర్దమేన ప్రజాభూతామయి సంభవకర్తమ శ్రియం వాసయ మే కులే మాతరం పద్మమాలినే. ధూపమాఘ్రాపయామి ఆపసృజంతు స్నిగ్ధాని చిక్లీతవసమే గృహే నిచదేవీం మాతరం శ్రియం వాసయ మే కులే. స్వర్ణలక్ష్మీంబికాయై నమః. ఆద్యదీపం సందర్శయామి సమర్పయామి. ఆర్ద్రాం పుష్కరిణీం పుష్టిం సువర్ణాం హేమమాలినీం సూర్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మహావహ. స్వర్ణలక్ష్మీంబికాయై నమః. నైవేద్యం నివేదయామి. రతాయతే మధుక్షరంతి సింధరః మాధ్యేరణ సంఘోషధీః మధునక్తముదోషసి మధుమత్పార్థివగౌరజః మధుద్యౌరస్తు నః పితా మధుమాన్నో వనస్పతిర్మధుమానో అస్తు సూర్యః మాధ్వేర్గావో భవంతు నః మధు 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 అమృతోద్భవే అమృతవర్షిణి అమృతం శ్రావయ శ్రావయ స్వాహా. मध्ये मध्ये अमृतपानीयं समर्पयामि. अमृताभिधानं भोजनं समर्पयामि. हस्तो प्रक्षालयामि, पादो प्रक्षालयामि, मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. नागवल्लीदलैर्युतो मुक्ताचूर्णतमायुक्तो ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्. करणीं यष्टं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह. आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान्विन्द्येयं पुरुषाणः. महादेव्यै च विद्महे विश्ववत्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्. सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीदमस्तु. స్వర్ణలక్ష్మీ మాతాకి హారతి కళ్ళకద్దుకోండమ్మా. స్వర్ణలక్ష్మీ మాతాకి, స్వర్ణలక్ష్మీ మాతాకి. पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् वशवान् भवति. चन्द्रमा वां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् वशवान् भवति. य एवं वेद अपामायतनो वेद आयतनवान् भवति. अग्निर्वा अपामायतनो आयतनवान् भवति. यो अग्निरायतनो वेद आयतनवान् भवति. अग्निरायतनो आयतनवान् भवति. एवं वेद अपामायतनो वेद आयतनवान् भवति. అమ్మ చేతులు పైకెత్తి నమస్కారం చేయండి. మనకి వేలూరు శ్రీపురం స్వర్ణలక్ష్మి అమ్మవారే కాకుండా శ్రీ శక్తి నారాయణి అమ్మ మాత, నారాయణి అవతారమైనటువంటి శ్రీ శక్తి అమ్మ వారు అమ్మవారి పాదాల చెంత నుంచి మీకు అక్కడి నుంచే ఆశీర్వచనాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. చేతులెత్తి నమస్కారం చేయండి. ప్రత్యక్షంగా వీక్షిస్తూ ఉన్నారు. అక్కడ నుంచి మనకి అమ్మ ఆశీర్వచనాలే కాదు, మనకి ఆ యొక్క స్వామీజీ గురూజీ అమ్మ గురూజీ మాత యొక్క ఆశీర్వచనాలు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. స్వర్ణలక్ష్మి
జై. స్వర్ణలక్ష్మీ మాతాకి జై. స్వర్ణలక్ష్మీ మాతాకి జై. మన స్వర్ణలక్ష్మి అంటారు, నమో నమః అనాలి. ఏమ్మా పెడదామా అమ్మకి? స్వర్ణలక్ష్మి 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 నమో నమః. నమో నమః. స్వర్ణలక్ష్మి నమో నమః. ఓం దేవ్యువాచ దేవదేవ మహాదేవ త్రికాలగ్నమహేశ్వర కరుణాకర దేవేశ భక్తానుగ్రహకారక అష్టోత్తరశతం లక్ష్మ్యా శ్రోతుమిచ్చామి తత్వతః. ఈశ్వర ఉవాచ దేవీ సాధు మహాభాగే మహాభాగ్యప్రదాయకం సర్వైశ్వర్యకరం పుణ్యం సర్వపాపప్రణాశనం సర్వదారిద్ర్యశమనం శ్రవణాత్ భుక్తిముక్తిదం రాజవశ్యకరం దివ్యం గుహ్యాత్ గుహ్యతమం పరం దుర్లభం సర్వదేవానాం చతుషష్టికళాస్పదం పద్మాదీనాం వరాంతానాం నిధీనాం నిత్యదాయకం సమస్తదేవ సంసేవ్యమణిమాద్యష్టసిద్ధిదం కిమిత్ర బహునోక్తేన దేవీ ప్రత్యక్షదాయకం తవ ప్రీత్యాద్య వక్ష్యామి సమాహితమనాశృణు. అస్య శ్రీలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య మహాలక్ష్మీ దేవత క్లీం బీజం భువనేశ్వరీ శక్తి శ్రీ మహాలక్ష్మీ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే పారాయణే వినియోగః. ధ్యానం. అందరూ మనసులో అమ్మవారిని ధ్యానం చేసుకోండి. మహాలక్ష్మిని స్వర్ణలక్ష్మిని మనసులో బాగా ధ్యానం చేసుకోండి. వందే పద్మాకరాం ప్రసన్నవదనాం సౌభాగ్యదాం భాగ్యదాం హస్తాభ్యామభయప్రదాం మణిగణైర్నానావిధైర్భూషితాం భక్తాభీష్టఫలప్రదాం హరిహర బ్రహ్మాదిభిస్సేవితాం పార్శ్వే పంకజశంఖపద్మనిధిభిర్యుక్తాం సదా శక్తిభిః సరసి జనయనే సరోజహస్తే ధవళధరాం శుకగంధమాల్యశోభే భగవతి హరివల్లభే మనోజ్ఞే త్రిభువన భూతికరి ప్రసీద మహ్యం. ఓం ప్రకృతిం వికృతిం విద్యాం సర్వభూతహితప్రదా శ్రద్ధాం విభూతిం సురభిం నమామి పరమాత్మికాం. వాచం పద్మాలయాం పద్మాం శుచిం స్వాహాం స్వధాం సుధాం ధన్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం నిత్యపుష్టాం విభావరీం అదితిం చ దితిం దీప్తాం వసుధాం వసుధారిణీం నమామి కమలాం కాంతాం కామాక్షీం క్రోధ సంభవాం అనుగ్రహపదాం బుద్ధిం అనఘాం హరివల్లభాం అశోకామృతాం దీప్తాం లోకశోక వినాశినీం నమామి ధర్మ నిలయాం కరుణాం లోకమాతరం పద్మప్రియాం పద్మహస్తాం పద్మాక్షీం పద్మసుందరీం పద్మోద్భవాం పద్మముఖీం పద్మనాభప్రియాం రమాం పద్మమాలాధరాం దేవీం పద్మినీం పద్మగంధినీం పుణ్యగంధాం సుప్రసన్నాం ప్రసాదాభిముఖీం ప్రభాం నమామి చంద్రవదనాం చంద్రాం చంద్రసహోదరీం చతుర్భుజాం చంద్రరూపాం ఇందిరామిందుశీతలాం ఆహ్లాదజననీం పుష్టిం శివాం శివకరీం సతీం విమలాం విశ్వజననీం పుష్టిం దారిద్ర్యనాశినీం ప్రీతిపుష్కరిణీం శాంతాం శుక్లమాల్యాంబరాం శ్రియాం వరారోహాం యశస్వినీం వసుంధరాముదారాంగాం హరిణీం హేమమాలినీం ధనధాన్యకరీం సిద్ధిం స్త్రైణ సౌమ్యాం శుభప్రదాం నృపవేష్మగతానందాం వరలక్ష్మీం వసుప్రదాం శుభాం హిరణ్యప్రాకారాం సముద్రతనయాం జయాం నమామి మంగళాం దేవీం విష్ణువక్షస్థలస్థితాం విష్ణుపత్నీం ప్రసన్నాక్షీం నారాయణ సమాశ్రితాం దారిద్ర్యధ్వంసినీం దేవీం సర్వోపద్రవవారిణీం నవదుర్గాం మహాకాళీం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మికాం త్రికాలజ్ఞాన సంపన్నాం నమామి భువనేశ్వరీం లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీం దాసీభూత సమస్తదేవమలితాం లోకైకదీపాంకురాం శ్రీమన్మందకటాక్షలబ్ధ విభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుంద ప్రియాం శుద్ధలక్ష్మీర్మోక్షలక్ష్మీర్జయలక్ష్మీः సరస్వతి శ్రీర్లక్ష్మీర్వరలక్ష్మీశ్చ ప్రసన్నామపసర్వదా మాతర్నమామి కమలే కమలాయతాక్షి
श्रीविष्णुहृत्कमलवासिनि विश्वमातः क्षीरोदजे कमलकोमलगर्भगौरी लक्ष्मी प्रसीद सततं नमदां शरण्ये त्रिकालं योजपेत् विद्वान् षण्मासं विजतेन्द्रियः दारिद्र्यध्वंसनं कृत्वा सर्वमाप्नोत्ययत्नतः देवी नाम सहस्रेषु पञ्चमष्टोत्तरं शतं येन श्रियमवाप्नोति कोटिजन्मदरिद्रतः भृगुवारे शतं धीमान् पठेत्वत्सरमात्रकम् अष्टैश्वर्यमवाप्नोति कुबेर इव भूतले दारिद्र्यमोचनं नाम स्तोत्रमं वापरं शतं येन श्रियमवाप्नोति कोटिजन्मदरिद्रतः भुक्त्वा तु विपुलान् भोगान् अस्यास्याज्ज आप्नुयात् प्रातः काले पठे नित्यं सर्वदुःखोपशान्तयेत् पठंस्तु चिन्तयेत् देवीं सर्वाभरणभूषितां नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते नमस्ते गरुडारूढे गोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्तिमहेश्वरी योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तुते श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते स्वर्ण महालक्ष्मी नमः अनंतकोटि प्रदक्षिण नमस्कारानि సమర్పయామి స్వర్ణలక్ష్మీ మాతాకి మా విశేషమైన స్వర్ణలక్ష్మి దీంట్లో మనకి నారాయణీ స్వరూపం. నారాయణుడు అంటే శ్రీమన్నారాయణమూర్తి, ఆయన చెల్లెలు నారాయణి. ఆ నారాయణీ స్వరూపమే శక్తి అమ్మ. మనకి పంపించినటువంటి శక్తి అమ్మ వేలూరు శ్రీపురం నుంచి శక్తి అమ్మ 72 కిలోల బంగారంతో స్వర్ణంతో మూల విరాట్ను ఎవరు తాకద్దు అనే స్థితి లేకుండా చేశారు. ఎవరు కులమత భేదాలు లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ, ఎందుకంటే మనకున్న అదృష్టాన్ని చెబుతున్నాను. ఇక్కడికి తెప్పించిన అదృష్టం ఏమిటంటే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళింది అంటే మీరు చూడాలి అంటే శ్రీపురమే వెళ్ళాలి, మళ్ళీ ఇంకెక్కడా లేదు. మళ్ళీ శ్రీపురం వెళ్తే అమ్మవారికి ఎదురుగా ముందే ఉంటుంది, అక్కడ అందరూ తగలచ్చు, అందరూ తులసి తీర్థం అభిషేకంగా వెయ్యొచ్చు. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎంత దూరం నుంచి ఇక్కడికి రప్పించడం, మనందరికీ కలిగించడం వారి యొక్క ఆలోచన. అలాగే శక్తి అమ్మ యొక్క ఆశీర్వచనం, ఆయన సంకల్పం ఆయనలో అమ్మ చెప్పించినట్టుంది. మహాలక్ష్మి మాత శక్తి అమ్మతో చెప్పించి శక్తి అమ్మ ద్వారా మనకి ఇక్కడ పంపించడం. ఒక్కసారి ఆ శక్తి అమ్మకి కూడా మనం జేజేలు చెప్పాలి. ఆయన ద్వారా, ఆయన ఉపాసన నారాయణి అవతారం కాబట్టి చేతుల పైకెత్తి చేయి చెప్దాం. శక్తి అమ్మకి జై, శక్తి అమ్మకి జై, శక్తి అమ్మకి జై, శక్తి అమ్మకి జై. మీరు మళ్ళీ దర్శనం చేసుకోవాలి అంటే శ్రీపురమే వెళ్ళాలి, తాకి నమస్కారం చెయ్యొచ్చు. ఆ 72 కిలోల బంగారంతో చేసిన లక్ష్మీ విగ్రహానికి ప్రాణ ప్రతిష్టాపన కూడా చేయబడింది. పూర్వం మహారాజుల వరకే అలా ఉండేది, కానీ సామాన్య జనమే కులమత భేదాలు లేకుండా చేయాలనే సంకల్పం వారిది. శ్రీపురం, వేలూరు శ్రీపురంలో స్వర్ణలక్ష్మి అమ్మవారి దేవాలయంలోనే ఉంటుంది.
మనకి ఏ జన్మ సుకృతమో వారి జన్మ సుకృతంలో ఉన్న పుణ్యాన్ని మా అందరికీ పంచారు. ఆ అమ్మ చేసుకున్న పుణ్యం అందుకనే అంటాం గర్భ పుణ్యం పిల్లలకు వస్తుంది. ఆ పుణ్యం ఆయనకు పరిపూర్ణంగా అందింది. అదందరి మనందరికీ పంచిపెట్టారు. నరేంద్ర చౌదరి గారి దంపతులు వారి కుటుంబానికి కూడా ఆ స్వర్ణలక్ష్మి అమ్మవారి పరిపూర్ణమైన అనుగ్రహం, ఇంకా ఇలాంటి ధర్మ కార్యక్రమాలు చేయించాలనే పరిపూర్ణమైన అనుగ్రహం, ఆశీర్వచనం, శక్తిమాత ఆశీర్వచనం కూడా కలగాలని కోరుకుంటూ స్వర్ణలక్ష్మి మాతాకి, శక్తి అమ్మా మాత, శక్తి అమ్మాకి, శక్తి అమ్మాకి, వేలూరు శ్రీపురం స్వర్ణలక్ష్మి మాతాకి, వేలూరు శ్రీపురం శక్తి అమ్మాకి. ఓం యస్సుజిః ప్రయగో భూత్వా చుహుయాదాజ్యమన్వహం శ్రియః పంచదశర్చంచ శ్రీకామः సతతం జపేత్. పద్మాననే పద్మ ఊరో పద్మాక్షి పద్మ సంభవే తన్మే భజసి పద్మాక్షి యేన సౌఖ్యం లభామ్యహం. అశ్వదాయి గోదాయి ధనదాయి మహాధనే ధనం మే జుషతాం దేవీం సర్వకామార్థసిద్ధే. పుత్రపౌత్రధనౌ ధాన్యం హస్తశ్వాజగ విగోరధో ప్రజానాం భవసి మాతా ఆయుష్మంతం కరోతు మాం. ధనమగ్నిర్ధనం వాయుర్ధనం సూర్యో ధనం వసుః ధనమింద్రో బృహస్పతిర్వరుణౌ ధనమశ్నుతే వైనతేయ సోమం పిబతు వృత్రః సోమం ధనస్య సోమినో మహ్యం దధాతు సోమిని. న క్రోధో న చ మాత్సర్యో న లోభో సుభామతిః భవంతి కృతపుణ్యానాం భక్తానాం శ్రీసూక్తం జపేత్ సదా. సరసిజ నిలయే సరోజహస్తే ధవళధరాం సుగంధమాల్య శోభే భగవతి హరివల్లభే మనోజ్ఞే త్రిభువన భూతికరి ప్రసీద మహ్యం. విష్ణుపత్నీం క్షమాం దేవీం మాధవీం మాధవప్రియాం లక్ష్మీం ప్రియసఖీం దేవీం నమామ్యచ్యుతవల్లభాం. మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. శ్రీర్వర్చస్వమాయుష్యమారోగ్యమావిధాక్షోభమానం మహీయతే. ధాన్యం ధనం వశం బహుపుత్రలాభం శతసంవత్సరం దీర్ఘమాయుః. స్వర్ణలక్ష్మి అమ్మవారు ఊరేగింపుగా వస్తోంది. లక్ష్మి మీ దగ్గరికి వస్తోంది. స్వర్ణలక్ష్మి మాతాకి. అమ్మవారి అష్టైశ్వర్య పూజను కనులారా వీక్షించారు. సాక్షాత్తు ఆ అమ్మవారి మనల్ని అనుగ్రహించేందుకు ఊరేగింపుగా పల్లకీలో వస్తున్నారు. ఎవ్వరూ కూడా లేవద్దు, దయచేసి ఎవ్వరూ స్వర్ణలక్ష్మి అమ్మవారికి సమీపంలో రావడానికి ప్రయత్నించవద్దు. ఎవ్వరూ కూడా కూర్చున్న చోటే అందరూ కూర్చోండి. స్థిరంగా ఉంటేనే అమ్మవారు లక్ష్మీ కటాక్షాన్ని మీకు ఇస్తారు. దయచేసి భక్తులందరికీ మరోసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఇప్పుడే అత్యంత వైభవోపేతంగా స్వర్ణ మహాలక్ష్మి అమ్మవారి అష్టైశ్వర్య పూజను జరిపించుకున్నాం. మా ప్రత్యేక సూచన, ఎవ్వరూ లేవద్దట. మనకి గురువు ఆజ్ఞ జరుగుతోంది. అమ్మవారి తరపున శక్తి అమ్మ చెప్పబడింది. కూర్చొని చూస్తే చల్లని చూపులు పూర్తిగా పడతాయట.